जन वल्लभ यशोदानंदन ब्रज मंजन यशोदानंदन ब्रज मंजन यमुना के गिरजारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी राधे मुरली मनोहर हे मुरली मनोहर हे नंदलाला यमुना तीर धीनु चारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी ओ जय राधा माधव जय कुंज बिहारी हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम
हरिः ॐ सहस्रशीरेखा पुरुखः सहस्राक्षः सहस्रपात सभूमिघ्नो सर्वतस्मृतवात्यतिष्ठदशाङ्गुलम् पुरुख एवेदघ्नो सर्वं जद्भूतं जच्च भाव्यम् हुतामृततवस्येशानो जदन्नेनातिरोहति एतावानस्य महिमातो ज्यायांश्च पुरुखः पादस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतान् देवी त्रिपादोर्ध्व उदयत्पुरुखः पादोषेह भवत्पुनः ततो विक्वं विक्रामत्सा शनानशने अभि ततो विराडजायत विराजो अधिपुरुखः सजातो अत्यरिच्यत पश्चात् भूमिमथो पुरः तस्माद्यग्ना सर्पहुताः सम्भृतं प्रेखदाज्यम् पशुस्तांश्चक्रे वायव्यानारण्याग्राम्याश्च जे तस्माद्यग्ना सर्पहुतरे चः सामानि जग्नेरे छन्दाघोषे जग्नेरे तस्माद्यजुस्तस्मादजायत तस्मादस्वा अजायन्त जे केचोभयादतः गावो जग्नेरे तस्माज्जाता अजावयः तञ्जग्नं बर्हि क्षिप्रोक्षान् पुरुखान् जातमग्रतः तेन देवा अयजन्त साध्य रेखयश्च जे छत्पुरुखां व्यदधुः कतिधाभ्यकल्पयन् मुखां किमस्यासेत् किं बाहु किमोरोपादा उच्येते
ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहु राजन्यः कृतः घोरो तदस्य यद्वैश्यः पद्भ्याङ्गुशूद्रो अजायत चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षोः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत नाभ्या आसीदन्तरिक्षगो श्रेष्णोद्यौः समवर्तत पद्भ्याम्भो निर्देशः श्रोत्रा तथा लोकाम् अकल्पयन् जत्पुरुषेण हविखा विधिं तेन जज्ञं जत्पुरुषेण हविखा देवा जग्नमतन्वत वसन्तोष्यासीदाजन् ग्रीक्मा इदमः शरद्धविः सप्ताशासन् परिधय स्त्रीः सप्तसमिधः कृताः देवा जदग्नन्तन्नवान अबध्नन् पुरुखं पशुं जज्ञेन जज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमा न्यासन्न देहनाकं महिमानः सचन्त जत्र पूर्वे साध्याः शान्तिदेवाः
स्वस्ति श्री भगवते वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् वंशी विभूषित करा नवनीरदाभा पीताम्बरा तरुणबिम्बभरा पूर्णेन्दु सुन्दर मुखा दरवीन्द्र नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तद्वमहं न जाने। कृष्णा त्वदीय पद पंकज पंजरांदे
मानसरा जहंस प्राण प्रणाय समये कफवत पीते कंठावरो धनविदो स्मरणं वासनाय वासुदेवस्य वासितं भुवनत्रयम् सर्वभूतनिवासोऽसि वासुदेव नमोऽस्तुते नमोऽस्तु ते व्यास सविशालबुद्धे उल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येने त्वया रतते प्रज्वालितोऽग्ना नमयं प्रदीप सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे त्रापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयम् आइए हनुमंत बिराजिए कथा कहूँ मति प्रेम दई गादी धारो पवन हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे Hare
भाव से गाइए। कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे। जय श्री राधे। हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे श्री राम राम हरे हरे। राम राम हरे हरे श्री राम राम हरे हरे। राम राम हरे हरे। बोलिए श्री भागवत भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सोमनाथ महादेव की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री व्यास नारायण भगवान। श्री राधा रानी सरकार
શ્રી રામચંદ્ર ભગવાન, શ્રી અમને મહારાણી, શ્રી ભૂરખિયા હનુમાન દાદા, શ્રી પિતૃનારાયણ દેવ કી પ્રેમ સે બોલો નમઃ પાર્વતી પતये હર હર મહાદેવ. આજની કથાનો પ્રારંભ કરતા એ પહેલા શ્રી ભાગવત ભગવાનના ચરણમાં વંદન, બાકે બિહારીના ચરણમાં વંદન, માં યમુના મૈયાના ચરણમાં વંદન, ગુરુ એવા મારા માતા પિતાના ચરણમાં વંદન. આપ સૌના હૃદયમાં પરમ ચેતનાને મારા વંદન. આપ સૌને જાજા કરીને જય શ્રી કૃષ્ણ. આવો રોજના નિયમ મુજબ ભાવ સાથે એક પ્રભુને છોટા સા પુષ્પ ગોવિંદ દામોદર સ્તોત્ર. કરારવિંદેના પદારવિંદમ મુખારવિંદે વિનિવેશયન
નંદનનાથ વેશ જીયવે પિબસ્વા ઉતુમે તદેવ ગોવિંદ ધર્માદવેતી ગોવિંદ નામો કર માધવેતી શ્રી ગોવિંદ નામો કર માધવેતી ગોવિંદ માધવ સ્તોત્રનો જે પાઠ જે પ્રેમેથી પ્રેમથી કરે દામોદર દયાદાને સેજે ગોલોક સંતરે દામોદર દયાદાને સેજે ગોલોક સંચરે ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય બોલીએ દ્વારકાધીશ કી જય સદગુરુ ભગવાન કી જય શ્રી સરસ્વતી માં માત કી જય આવો આ પાવન ધરા વૃંદાવન ધામમાં શ્રીમદ ભાગવત સપ્તાહમાં ઉપસ્થિત તમામ વડીલો માત પિતાઓ આમંત્રિત મહેમાનશ્રીઓ આ કથાનું રસપાન કરવા આવેલા વાલા વૈષ્ણવ ભક્તો તેમજ અમારી યુટ્યુબ ચેનલ શ્રી રાધે ઓફિશિયલ માં કથાનું રસપાન કરી રહેલા તમામ ભક્તો આ મહેતા પરિવાર મુખ્ય મનોરથી યજમાન ગંગા સ્વરૂપ અમારા રેખાબેન સતીશકુમાર મહેતા શ્રીમાન કશ્યપ સતીશકુમાર મહેતા પુત્ર અખંડ સૌભાગ્યવતી સ્નેહા કશ્યપ મહેતા પુત્ર વધુ કામાક્ષી તુષાર કુમાર શુક્લ દીકરી આજના ચોથા દિવસની અંદર આ મહેતા પરિવાર આપ સૌનું હૃદયપૂર્વક હાર્દિક સ્વાગત કરે છે આ મહેતા પરિવાર તરફથી આપ સૌને જાજા કરીને જય શ્રી કૃષ્ણ જય શ્રી રાધે બધા મજામાં છો ને ભગવાનના ધામમાં તો મજા જ હોય ને હે અહીંયા કોઈ જાતની ચિંતા કરાય અહીંયા તો સુંદર નંદ મુકુંદા હરિ નારાયણ હરિ ઓમ બસ બીજું કાંઈ છે જ નહીં ગઈકાલની કથા આપણે સપ્તમ સ્કંદ પ્રભુને સમર્પિત કર્યો આજે અષ્ટમ સ્કંદ ની અંદર ભગવાનનું જમણું વક્ષ સ્થળ બતાવ્યું છે વાસણા મોક્ષ લીલા એટલે કે જીવ હવે પ્રભુના સમર્પિત ગજેન્દ્ર મોક્ષ કથા ચોથા તામસ નામના મનુ થયા અને આ ચોથા મન્વંતરમાં ભગવાન શ્રી હરિ અવતાર થયો તેમને ગજેન્દ્રનો ઉદ્ધાર કર્યો છે મનુષ્યનો ઉદ્ધાર કેવી રીતે થાય આ કથા ગજેન્દ્રની નથી ગજેન્દ્રનું નામ આ કથા કલયુગની અંદર તમને અને મને શીખવાડે છે કે જો ગજેન્દ્રનો ઉદ્ધાર થઈ શકતો હોય તો મનુષ્યનો ઉદ્ધાર કેમ ન થાય
સુખદેવજી કહે છે કે સાંભળ રાજા, ત્રિકૂટ નામે એક પર્વત હતું, તે વન્ય સંપત્તિ અને ધાતુ સંપત્તિથી શ્રીમાન હતો, પાછો ખૂબ સમૃદ્ધિવાન હતો. આ પર્વત ઉપર એક ગજેન્દ્ર હાથી રહેતો હતો. એક સરોવર હતું, તરસ લાગે એટલે પાણી પીવા આવતો. પાણી પીધા પછી તૃપ્ત થયા પછી મનોમન બની હાથણીઓ અને બચ્ચાઓ સાથે જલ કીડા કરે. હાથી અહંકારી ભારી સંગે છે નારી, જળનો વિહારી આવ્યો. ગજેન્દ્ર એટલે જીવાત્મા અને ત્રિકુંડ એટલે જેના 3 શિખર છે, સત્વ, રજ અને તમ. આ 3 જેના શિખર છે, 3 નો સમન્વય, તેનું નામ પ્રકૃતિ. અને પ્રકૃતિ વાળું છે એટલે ત્રિકુંડ પર્વત એ જ સંસાર, જો તમને મગજમાં બેસે તો. અને એ જ સંસાર કેવું છે? સંસાર એ આ સરોવર છે. એક વખત ઉનાળાનો દિવસ, બહુ ગરમી પડતી હતી, ત્યારે ગજેન્દ્ર હાથી સરોવરમાં આવીને જળ કીડા કરવા લાગ્યો. આનંદ વિહાર સરોવરમાં કરવા લાગ્યો. તેવામાં એક જળચર પ્રાણી મગર આવ્યો. ગજેન્દ્રને પગ પકડ્યો. પગ પકડીને અંદર લઈ જવા લાગ્યો છે. મગરના મુખમાંથી છૂટવા માટે ગજેન્દ્રએ ઘણો ખૂબ પ્રયત્ન કર્યો, છતાં પ્રયત્ન સફળ થયો નહીં, પરંતુ નિષ્ફળ ગયો. હવે 1 માસ સુધી યુદ્ધ ચાલ્યું. મગર હાથીને ઊંડા જળમાં લઈ જાય છે. હાથી ઘણા બહાર આવવાનો પ્રયત્ન કરે છે. હાથીઓને થયું કે હવે મગર પંજામાંથી નહીં છૂટે, એટલે હાથણીઓ ત્યાંથી નાસી ગઈ. હવે ગજેન્દ્ર એકલો પડ્યો. જ્ઞાન આવ્યું અને એ સમયમાં ભગવાન શ્રી હરિની યાદ આવી છે. પૂર્વ જન્મમાં પુણ્યના લીધે શ્રી હરિની સ્તુતિ કરવા લાગ્યો છે. હે ગોવિંદ હે ગોપાલ અબ તો જીવન હારે, હે ગોવિંદ હે ગોપાલ અબ તો હે ગોવિંદ રાખો શરણ અબ તો જીવન હારે, હે ગોવિંદ રાખો શરણ અબ તો જીવન હારે, હે ગોવિંદ હે ગોપાલ અબ તો જીવન હારે. નીર પીવન હેતુ ગયો સિંધુ કે કિનારે, નીર પીબત હેતુ ગયો સિંધુ કે કિનારે, નીર પીવન હેતુ ગયો સિંધુ કે કિનારે.
श्याम सुनो शरण है तिहारे, सुन पर श्याम सुनो शरण है तुहारे। अब की पार पार कर, अब की बार पार कर, नंद के दुलार, हे गोविंद हे गोपाल, अब तो जीवन हारे। 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 हे गोविंद राखो शरण, अब तो जीवन हारे। हे गोविंद राखो शरण, अब तो जीवन हारे। ગજેન્દ્રની સ્તુતિથી પ્રસન્ન થઈ શ્રી હરિ પ્રગટ થયા છે. હરિના દર્શન થયા. જેવા હરિના દર્શન થયા ને, સરોવરની અંદરથી એક કમળ તોડી પરમાત્માને અર્પણ કર્યું છે. વંદન કર્યા. તુલસી અને કમળ પરમાત્માને બહુ પ્રિય છે. મગરનો આજે સુદર્શન ચક્રથી નાશ કર્યો, ગજેન્દ્રને છોડાવ્યો છે. આ ગજેન્દ્ર પૂર્વ જન્મમાં ઇન્દ્રધૂમનો નામનો રાજા હતો. રાજા ધ્યાનમાં બેઠો હતો ત્યારે અગસ્ત્ય મુનિ આવ્યા. રાજા ઉઠીને ઊભા થયા નહીં. મુનિને લાગ્યું રાજા મારું અપમાન કરે છે. મુનિએ શ્રાપ આપ્યો, તું જડ તેમ રહ્યો, તેથી તને પશુઓનો અવતાર મળશે, તેથી તું હાથી થશ. ગજેન્દ્ર બન્યો. પૂર્વ જન્મમાં ખૂબ ભજન કરેલું, જેથી પ્રભુ યાદ આવ્યા. ભજન કરો એટલે પ્રભુ યાદ આવે. પરમાત્મા એને શ્રાપમાંથી મુક્ત કર્યો છે. ભક્તજનના કલેશમ હરતિ ઇતિ હરિ. વાલા ભક્તો, એક વસ્તુ યાદ રાખવી. તમારા બધા જો કલેશ, તમારા દુઃખ છે, એ કોઈ હરનાર હોય તો એ હરતી ઇતિ હરી, એ હરી હરે છે. એ દુઃખ તમારા દૂર ઈશ્વર જ કરે છે. કલેશને હરનાર એ પરમાત્મા છે. ત્યાર પછી પાંચમો રેવત મન્વંત થયો, છઠ્ઠો ચાક્ષુર મન્વંત થયો. એમાં ભગવાનનો અજિત અવતાર થયો. દેવો અને દાનવો આજે ભેગા થયા, સમુદ્ર મંથન કર્યું. એની કથા પરીક્ષિત કહે છે. સમુદ્ર મંથનમાં શા માટે કર્યું? હે રાજન, ઇન્દ્ર ફરવા નીકળ્યો, દુર્વાસા મુનિ સામે મળ્યા છે. દુર્વાસાએ પુષ્પમાળા આપી. ઇન્દ્રએ તે માળા હાથીના સૂંઢ ઉપર ફેંકી દીધી. માળા હાથીના પગની કચડવા લાગ્યો. દુર્વાસા અપમાન સહન ન થયું અને દુર્વાસા મુનિને ક્રોધ આવ્યો. શ્રાપ આપ્યો, જા તું દરિદ્ર થાશ. આ શ્રાપથી ઇન્દ્ર અને સૌ દેવતાઓ દુખી થયા છે. તેમના ઉપર અસુરોએ આક્રમણ કર્યું. આજે સ્વર્ગનું રાજ દૈત્યો લઈ લીધું. દેવો ભગવાનને શરણે ગયા, સ્તુતિ કરવા લાગ્યા છે.
સ્તુતિથી ભગવાન પ્રસન્ન થયા. કીધું તમે સમુદ્ર મંથન કરો, જેમાંથી અમૃત નીકળશે. અત્યારે જાઓ, દૈત્યોને સાથે સંધિ કરો, નકર વિઘ્ન થશે. માટે સમુદ્ર મંથન કરવાની તૈયારી કરી. મદ્રાચલ પર્વતની રવાઈ બનાવવામાં આવી. વાસુકી નાગનું દોરડું બનાવવામાં આવ્યું. પરંતુ મદ્રાચલ પર્વત ડૂબતો ગયો. ભગવાન કાચબાનો અવતાર લઈને તેને પેટ ઉપર ધારણ કર્યો. હવે સમુદ્રમાં અનેક ઔષધિ પધરાવી મંથન કરવામાં આવ્યું છે. સમુદ્રમાં સૌ પ્રથમ ઝેર નીકળ્યું. ઝેરની વાસ દેવોથી દૈત્યોથી સહન ન થતી. જીવનની શરૂઆત કરો પહેલા દુઃખ, પછી સુખ. દુઃખ સહન કરતા શીખવું પડે. દેવો ગભરાયા. ભગવાન કહે, ઝેર શંકર ભગવાનને પચાવી શકે, બીજો કોઈ દેવ ન પચાવી શકે. બધા દેવો ભગવાન શિવના શરણમાં ગયા છે. મંત્ર મહા મંગલકારી છે. મંત્ર મહા મંગલકારી. ઓમ નમઃ શિવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. મંત્ર મહા મંગલકારી. ઓમ નમઃ શિવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. ये जाप जपो सौ नर नारी. ओम नमः शिवाय. ओम नमः शिवाय. નર નારી. ઓમ નમઃ શિવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. ओम नमः शिवाय. ओम नमः शिवाय. ઓમ નમઃ શિવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. ओम नमः शिवाय. ओम नमः शिवाय. ઓમ નમઃ શિવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. દેવો બધાએ ભગવાન શિવ પાસે આવ્યા. શિવજીએ હા પાડી. શા માટે? કોઈનું કલ્યાણ થતું હોય તો ઝેર પીવામાં વાંધો નથી. કોઈનું સારું થતું હોય તો આગળ આવી જાવ. આજે શિવજી આવ્યા અને હરાહર ઝેર પી ગયા. કંઠમાં ઝેર રાખ્યું, નીચે નથી ઉતર્યું. કંઠમાં કાળો ડાઘ પડી ગયો છે. શંકર ભગવાનનું આભૂષણ બની ગયું. તેથી તે નીલકંઠ કહેવાયા. બોલીએ નીલકંઠ મહાદેવ. કી જય. જગતમાં ઝેર પીનારા બધા શંકર નથી હોતા. કઈ દેખાય છે તેવા ગુણ અંદર નથી હોતા. શંકર ભગવાન સ્વયં ઝેર પીને જગતને બતાવ્યું. જીવનમાં સુખ દુઃખ પચાવતા શીખવા કથા આપણને બતાવે છે. આ કથા આપણા માટેની છે. સુખ દુઃખ પચાવતા શીખો. દુઃખમાં રડવું નહીં, સુખમાં છકવું નહીં. સારા કાર્યમાં સુખ હોય તો પૈસો વાપરવો. ભગવાન કોઈ દિવસ દુઃખ આવવા દેશે જ નહીં.